ओके, ठीक है. लक्ष द्या. Now we have completed our first two chapter, that is nothing but AWT and second one is a swing. ठीक आहे, हे दोन चॅप्टर आपण बघितलेले. In this chapter what we have seen, what are the different components and how they are created and added to your frame. ठीक आहे, वेगवेगळे कंपोनेंट कुठले आहेत, ठीक आहे, ते तयार कसे करायचे अँड हाऊ दे आर ऍडेड टू युअर फ्रेम, ते तुमच्या फ्रेमला कसे ऍड केले जातात, त्या तीन गोष्टी आपण त्यामध्ये बघितल्या. ठीक आहे. नाउ आवर सेकंड थर्ड चॅप्टर वी आर गोइंग टू सी, दॅट इज नथिंग बट इव्हेंट हँडलिंग. Event handling. Right? In this chapter we are going to see the component that we have created in first two chapters. The component that we have created in first two chapters, that is nothing but your button, checkbox, then scroll bar, choice list. Right? How we are going to make some action on that component. त्या component वरती आपण action कशी परफॉर्म करायचे, ठीक आहे, that we are going to see in this chapter. ठीक आहे. There are four things we are going to study in this chapter. First one is what are the different event classes. What are the different event classes? Second thing we are going to see what are the different event listeners. What are the different event listeners? Then third thing we are going to see what is mean by adapter classes. What is mean by the adapter classes, and finally we are going to see what is mean by the inner classes. Okay, only these four things are there in this chapter: event class, event listener, adapter classes, and finally we are going to see what are nothing but your inner classes and how they are used for your event handling. Event handling साठी ते कसे यूज केले जातात, लक्षात राहील. ठीक आहे. नाउ इन दॅट फर्स्ट पार्ट we are going to see is nothing but while handling the event you must know the event delegation model. Event delegation model means event generate होताना तो इव्हेंट कसा जनरेट केला जातो आणि तो कसा हँडल केला जातो, दॅट इज गिवन बाय युअर इव्हेंट डेलिगेशन मॉडेल. ठीक आहे. नाउ in this event delegation model, the most important part of event delegation model is nothing but event source. Event source, because this event source, it is the most important part of your delegation model, because without event source you cannot generate any event. Without event source you cannot generate any event. Event generate करायला तुम्हाला event source ची गरज लागते. फॉर एक्झाम्पल, समजा तुम्हाला ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करायचा आहे, then you require either button or menu item. Without button or without menu item you cannot generate the action event. So for generating any type of event, first requirement is your event source. पहिली requirement काय? Event source. Now event source may be your component or may be your hardware. Event source हे तुमचं काही असू शकतं, कुठलंही component असेल. For example, button, it is a component. Another event source may be your mouse, may be your keyboard. Okay, so mouse and keyboard, these are the hardware. These can also generate your event. हे सुद्धा तुमचा event generate करू शकतात. लक्षात राहील, right? So event source, it is used for generating the event. हा कशासाठी यूज केला जाईल? तुमचा event generate करण्यासाठी. ठीक आहे. And when event is generated, any event is generated, first it is registered.
पहिल्यांदा तो काय करावा लागतो या ठिकाणी यू हॅव टू रजिस्टर द इव्हेंट. यू हॅव टू रजिस्टर द इव्हेंट. इव्हेंट रजिस्टर करावा लागतो. लक्षात राहील. सो फर्स्ट इव्हेंट इज जनरेटेड बाय युअर इव्हेंट सोर्स and it is registered. First it is registered, and after registration the event source which generate that event, it is forwarded to different event listeners. Different event listeners, वेगवेगळे event listeners त्या ठिकाणी राहतील. An event may be forwarded to more than one event listeners. एकापेक्षा जास्त इव्हेंट लिस्नर्सला तो फॉरवर्ड केला जाऊ शकतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल इव्हेंट लिस्नर 1, इव्हेंट लिस्नर 2, इव्हेंट लिस्नर 3. There are multiple event listeners are available. Number of event listeners are available. ठीक है, right? And when this event is forwarded to your event listener, the work of event listener is to perform the action. Take action. Here also, take action. Third one, take action. Right? Right? So in this way the event source is responsible for generating the event, right? After that it is registered and then it is forwarded to your number of event listeners, and finally the work of event listener is to make sure that some action is to be performed after the event is generated. म्हणजे कुठलाही इव्हेंट जनरेट झाल्यानंतर त्याच्यावरती ऍक्शन परफॉर्म झाली पाहिजे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही बटन वरती क्लिक करताय तर त्या बटन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्यानं काहीतरी ऍक्शन किंवा काहीतरी आउटपुट त्या ठिकाणी दिलं पाहिजे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही समजा ऍडिशन करताय. ठीक आहे. 9 + 9, राईट. हे तुम्ही ज्यावेळेस टाकता आणि इक्वल टू बटन वरती क्लिक करता, ज्यावेळेस तुम्ही इक्वल टू बटन वरती क्लिक करता, मीन्स व्हॉट, यू आर परफॉर्मिंग ऍक्शन ऑन दॅट इक्वल टू बटन. यू आर परफॉर्मिंग ऍक्शन ऑन दॅट इक्वल टू बटन. अँड व्हॉट इज द वर्क ऑफ इक्वल टू बटन देन? इट इज दॅट जनरेट ऑर मेक calculation and give result to your user. युजरला रिझल्ट देण्याचं काम हे तुमचं कुणाचं राहतं त्या ठिकाणी? बटनचं राहतं. लक्षात राहील. सो इन दिस वे दिस इज द इव्हेंट डेलिगेशन मॉडेल. हे काय असं तुमच्या ठिकाणी इव्हेंट डेलिगेशन मॉडेल. लक्षात राहील. सगळ्यात महत्वाचं काम, इव्हेंट चालू कुठनं होतं तर तुमच्या इव्हेंट सोर्स पासून चालू होतं. लक्षात राहील. सो इव्हेंट सोर्स इट क्रिएट्स द event, then it is registered and then forwarded to your event listener, and finally the event listener, त्याचं काय काम असेल तुमच्या ठिकाणी? event listener it gives or it take some action after that event is generated. event जनरेट झाल्यानंतर त्याच्यावरती ऍक्शन परफॉर्म करायचं काम, त्याच्यावरती ऍक्शन परफॉर्म करायचं काम हे तुमच्या त्या ठिकाणी इव्हेंट लिस्नरचं राहील. ठीक आहे. लक्षात राहील. नाउ दिस इव्हेंट डेलिगेशन मॉडेल इट इज डिवायडेड इनटू 4 पार्ट्स. कुठले कुठले पार्ट आहेत? पहिला आहे तुमचा इव्हेंट. व्हॉट इज मीन बाय द इव्हेंट. सेकंड आहे इव्हेंट सोर्स. ठीक आहे. थर्ड आहे इव्हेंट लिस्नर. ठीक आहे. किंवा इव्हेंट क्लास. अँड फायनली द इव्हेंट लिस्नर.
ठीक है. Your event handling is divided or delegation model. It is having the 4 parts. पहिला तुमचा event, right? This event is nothing but what action is to be performed. कुठली ऍक्शन करायची आहे. बटन प्रेस करताय means you are performing the action event. तुम्ही त्या ठिकाणी काय करताय, ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करताय. ठीक आहे. स्क्रोल बार मूव्ह करताय तुम्ही, that is nothing but you are doing the adjustment event. त्या ठिकाणी adjustment event चेक बॉक्स त्या ठिकाणी आयटम इव्हेंट जनरेट केला जातो. ठीक आहे. तुमचं टेक्स्ट फील्ड असेल किंवा टेक्स्ट एरिया असेल, ऍट दॅट टाइम इट जनरेट्स द टेक्स्ट इव्हेंट. त्या ठिकाणी टेक्स्ट इव्हेंट जनरेट होतो. लक्षात राहील कुठल्या टाइपचा इव्हेंट जनरेट होतोय, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. अँड आफ्टर that you can decide which class and which listener you have to use for handling that event. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ठरवलं जातं कुठला क्लास आणि कुठला लिस्नर तुम्हाला त्या ठिकाणी यूज करायचा आहे. ठीक आहे. ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होत असेल तर ऍक्शन इव्हेंट क्लास यूज केला जातो आणि ऍक्शन इव्हेंट त्या ठिकाणी ऍक्शन लिस्नर नावाचा लिस्नर यूज केला जातो. ठीक आहे. ते तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये पुढे पुढे समजेल. व्हॉट इज मीन बाय ऍक्शन इव्हेंट क्लास, व्हॉट इज मीन बाय ऍक्शन लिस्नर, हाऊ युअर ऍक्शन इज टेकन आफ्टर प्रेसिंग दॅट बटन. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दीज 4 parts. फर्स्ट इव्हेंट, सेकंड इव्हेंट सोर्स, थर्ड इव्हेंट क्लास अँड फायनली वी आर गोइंग टू सी द इव्हेंट लिस्नर्स. ह्या 4 गोष्टी फक्त आपल्याला बघायचे. ठीक आहे. राइट. नाउ इन that first one is nothing but what is mean by the event. First part is nothing but event. ठीक है. Now this event is nothing but ठीक है. The most important thing in this, the event, it is in event delegation model, it is an object. ठीक है. The most important thing, event in event delegation model. डेलिगेशन मॉडेल मध्ये इव्हेंट हा तुमचा काय असणार आहे त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट which describe the action or change, state change in your source. तुमच्या सोर्स मध्ये एखादी गोष्ट तुम्ही परफॉर्म करताय, बटन वरती क्लिक केलं, चेक बॉक्स सिलेक्ट केला, स्क्रोल बार मूव्ह केला, ठीक आहे, कीबोर्ड वरचे बटन प्रेस केले, त्यावेळेस तुमचा जो इव्हेंट जनरेट होणार आहे, दॅट इव्हेंट इज नथिंग बट इट इज द ऑब्जेक्ट. तो तुमचा काय असणार आहे त्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट असणार आहे. लक्षात राहील. ठीक आहे. आता कसं तुमचं बटन प्रेस केल्यानंतर त्यानंतर तुम्ही टेक्स्ट फील्ड मध्ये एखादे कॅरेक्टर्स एंटर करताय किंवा कीबोर्ड वरचे बटन तुम्ही प्रेस करताय, माउस मूव्ह करताय, त्यानंतर चॉईस मधला एखादा आयटम तुम्ही सिलेक्ट करताय. ठीक आहे. ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इव्हेंट. ते सगळ्या गोष्टी तुमच्या कशासाठी असतील या ठिकाणी इव्हेंट जनरेट करण्यासाठी राहतील. लक्षात राहील. सो अँड दिस इव्हेंट or the object that is created by your user. हा कोण तयार करतो त्या ठिकाणी तुमचा युजर. बघा आता इव्हेंट सुद्धा 2 प्रकारचे राहतात. एक तर तुमचं क्रिएटेड बाय युजर and second events that are automatically generated. Automatically generated. आता ऑटोमॅटिकली जनरेटेड मीन्स व्हॉट. काही इव्हेंट हे ऑटोमॅटिकली जनरेट होतात, काही इव्हेंट हे युजर कडनं ऑपरेट केले जातात. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आता युजर कडनं जनरेट होणारे कुठलं, एक तुमचं बटन प्रेस असेल, बटन तुम्ही प्रेस करता,
ठीक आहे. सेकंड, यू मे चूज व्हॉट चेकबॉक्स सिलेक्ट केल्यानंतर, ठीक आहे. त्यानंतर स्क्रोल बार मूव्ह केल्यानंतर, राईट. हे सगळे काम कोण करतो? तुमचा युजर करतो. सगळे काम कोण करतो? तुमचा युजर. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ इव्हेंट्स दॅट आर क्रिएटेड बाय युजर. हे कुणी तयार केलेले? तुमच्या युजरनं तयार केलेले. ठीक आहे, लक्षात राहील. अँड अनदर टाइप ऑफ इव्हेंट that are automatically created, that is nothing but आता काही इव्हेंट हे ऑटोमॅटिकली, काही इव्हेंट हे टाइम एक्सपायर झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली जनरेट होतात. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर सकाळी लवकर उठायचं असेल तर तुम्ही अलार्म लावता. ठीक आहे. अलार्मचा टाइम संपलाय की ऑटोमॅटिक तुमचा अलार्म वाजतो. ठीक आहे. किंवा एखादा पीसी तुम्हाला एका तासानं ऑटोमॅटिक शटडाऊन झाला पाहिजे, त्यावेळेस तुम्हाला शटडाऊनचा टायमिंग त्या ठिकाणी देता येतो. मग असे जे इव्हेंट आहेत जे ऑटोमॅटिकली जनरेट होतात, ठीक आहे, टाइम एक्सपायर झाल्यानंतर जनरेट होणे. सिस्टीम फेल्युअर, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इव्हेंट. ते सिस्टीम कडनं ऑटोमॅटिकली जनरेट होतं. सिस्टीम कडनं ऑटोमॅटिकली काय होतं? त्या ठिकाणी जनरेट होतात. लक्षात राहील. सो such a type of events may be generated either by user also, and they are also generated automatically by your system. तुमच्या सिस्टीम कडून पण ते ऑटोमॅटिकली जनरेट केले जाते. ठीक आहे. मग आता बघा, मग असे इव्हेंट्स कुठले कुठले आहेत? तो फर्स्ट इव्हेंट इज युअर ऍक्शन इव्हेंट. फर्स्ट इव्हेंट इज अ ऍक्शन इव्हेंट. ठीक आहे. सेकंड आहे आयटम इव्हेंट. ठीक आहे. थर्ड आहे टेक्स्ट इव्हेंट. ठीक आहे. फोर्थ आहे कंपोनेंट इव्हेंट. देन कंटेनर इव्हेंट. ठीक आहे. देन की इव्हेंट, दॅट इज नथिंग बट इव्हेंट जनरेटेड बाय युअर कीबोर्ड. हे तुमचं कीबोर्डने जनरेट केलेले इव्हेंट राहतील. ठीक आहे. त्यानंतर आहे माउस इव्हेंट. ठीक आहे. देन adjustment event, right? Then some of the events are window generated, that is called as a window event. Then focus event. So these are the some events that are occurred by your components. हे तुमच्या component कडून occur होणारे काही events आहेत. ठीक आहे. For example, action event, this is generated when button is pressed. तुमचं बटन प्रेस केल्यानंतर ऍक्शन इव्हेंट जनरेट होतो. ठीक आहे. आयटम इव्हेंट, आयटम स्टेट चेंज म्हणजेच काय? ऑनचं ऑफ किंवा ऑफचं ऑन झालं, दॅट इज नथिंग बट चेक बॉक्स और रेडिओ बटन. दिस विल जनरेट युअर आयटम इव्हेंट. ठीक आहे. टेक्स्ट इव्हेंट इज जनरेटेड बाय युअर text field or text area. Then component event, when component is moved from one location to another location, component event is generated. Container is work adding or removing component. ठीक आहे. त्यानंतर कीबोर्ड इव्हेंट, की बटन प्रेस केल्यानंतर. माउस इव्हेंट, माउस मूव्ह केला, माउस बटन प्रेस केलं. ऍडजस्टमेंट इव्हेंट, स्क्रोल बार तुम्ही ऍडजस्ट करता. ठीक आहे. विंडो इव्हेंट, विंडो क्लोज करणे, मिनिमाइज करणे, मॅक्सिमाइज करणे. ठीक आहे. फोकस इव्हेंट, एखाद्या कंपोनेंट कडून दुसऱ्या कंपोनेंट कडे तुम्ही गेला, ऍट दॅट टाइम युअर फोकस इव्हेंट गेट ऑकर्ड. ठीक आहे. सो सम दीज आर दी सम इव्हेंट्स दॅट आर ऑकर्ड बाय युअर कंपोनेंट अँड हार्डवेअर. त्या ठिकाणी तुमचे कंपोनेंट्स पण आहेत आणि तुमचे हार्डवेअर पण आहे. लक्षात राहील. अँड वी आर गोइंग टू सी
ऑल दिस इव्हेंट, आपल्याला हे सगळे इव्हेंट बघायचे आहेत, हाऊ दे आर क्रिएटेड अँड हाऊ दे आर हँडल्ड. ठीक आहे, लक्षात राहील. देन सेकंड थिंग, that is nothing but event source. आता event source it is nothing but it may be any object or it may it may be any component or it may be any hardware that will be responsible for generating the event. ठीक आहे, आणि काही इव्हेंट तुम्हाला सांगितले, काही इव्हेंट्स हे ऑटोमॅटिकली जनरेट होतात, राईट. बट there are some events that are generated by your components or hardware, and all the components those are responsible for generating the events, they are all called as event source. त्या प्रत्येकाला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? इव्हेंट सोर्स म्हणलं जातं. ठीक आहे, लक्षात राहील. बघा असे इव्हेंट सोर्स कुठले कुठले आहेत? तुमचं बटन आहे, बटन इट इज अ इव्हेंट सोर्स. चेक बॉक्स, ठीक आहे, त्यानंतर स्क्रोल बार, ठीक आहे, त्यानंतर कीबोर्ड, माउस, ठीक आहे, त्यानंतर आहे तुमचा टेक्स्ट फील्ड, राइट, अँड सो ऑन. देयर आर नंबर ऑफ इव्हेंट सोर्सेस आर अवेलेबल. ठीक आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काम इव्हेंट हँडलिंग मध्ये कोणाचं राहतं तुमचं? तर ते दॅट इज नथिंग बट इव्हेंट सोर्स. बिकॉज इव्हेंट सोर्स इट इज द मेन पार्ट और मेन कंपोनेंट म्हणा, किंवा इट इज द टाइप वेअर यू दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इव्हेंट. इव्हेंट जनरेट करण्यासाठी ते सगळ्यात महत्त्वाचं राहतं. ठीक आहे, बिकॉज आफ्टर द इव्हेंट इज जनरेटेड, ठीक है, आफ्टर इव्हेंट इज जनरेटेड बाय इव्हेंट सोर्स, देन अँड देन ओनली यू कॅन हँडल दॅट इव्हेंट. तरच तुम्ही इव्हेंट हँडल करू शकता. ठीक आहे, अँड वेन यू आर परफॉर्मिंग सम ऍक्शन ऑन दॅट कंपोनेंट और ऑन दॅट इव्हेंट सोर्स, त्या इव्हेंट सोर्स वरती तुम्ही ज्यावेळेस करता एखादी ऍक्शन, द वर्क ऑफ और the thing that is done by your event source is nothing but generating the event object. Generating the event object. Event object तयार करायचं काम हे तुमच्या event source राहील. लक्षात राहील. ठीक आहे, and this event source when it generates the event, it is handled by your event listener with the help of your event class. ठीक आहे, आता बघा इव्हेंट ऑब्जेक्ट तयार करतोय, नथिंग बट इट विल जनरेट अन ऑब्जेक्ट फॉर दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट क्लास. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल जर तुमचं बटन असेल तर तो ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करतो. तो काय करतो त्या ठिकाणी? ऍक्शन इव्हेंट जनरेट करतो, अँड इट इज हँडल्ड बाय युअर ऍक्शन इव्हेंट क्लास. त्या ठिकाणी क्लास सुद्धा कुठला यूज केला जातो? तुमचा ऍक्शन इव्हेंट क्लास यूज केला जातो. लक्षात राहील. अँड द ऍक्शन, ज्यावेळेस तुमचा ऍक्शन इव्हेंट क्लास तयार होतो किंवा ऑब्जेक्ट तयार होतो, इट इज हँडल्ड बाय अ लिस्नर. त्या ठिकाणी एक लिस्नर यूज केला जातो, विच इज युज्ड फॉर हँडलिंग दॅट ऑर परफॉर्मिंग ऍक्शन. ऍक्शन परफॉर्म करण्यासाठी तुमच्या लिस्नरची गरज राहते. लक्षात राहील. अँड दिस लिस्नर आर नथिंग बट दीज आर दी इंटरफेसेस. हे काय असतं तुमच्या ठिकाणी? इंटरफेसेस. ऑल दी लिस्नर्स आर दी इंटरफेसेस. ऑल दी लिस्नर्स हे तुमचे काय असतील या ठिकाणी? इंटरफेसेस आहेत. ठीक आहे, लक्षात राहील. राईट. मग आता पहिलं तुमचं इव्हेंट म्हणजे काय, त्यानंतर इव्हेंट सोर्स म्हणजे काय, राईट, त्यानंतर तुमचं इव्हेंट क्लास. इव्हेंट क्लास हा सोर्सने जो ऑब्जेक्ट तयार केलाय तो ऑब्जेक्ट हँडल करायचं काम हे तुमच्या इव्हेंट क्लासचं राहील. ठीक आहे, अँड फायनली द ऍक्शन
which is to be performed after generating the event, it is done by your interfaces, that is nothing but listeners interface. हे तुमचे काय असतील सगळे लिस्नर्स इंटरफेस. ठीक आहे. मग बटनचा क्लास कुठला झाला, ऍक्शन इव्हेंट क्लास, अँड द लिस्नर इज नथिंग बट ऍक्शन लिस्नर. त्याचा लिस्नर कुठला असणार आहे त्या ठिकाणी, ऍक्शन लिस्नर. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्हाला तीन गोष्टी लक्षात ठेवायचे. पहिला कॉम्पोनंट, त्या कॉम्पोनंटने जनरेट होणारा इव्हेंट क्लास किंवा इव्हेंट कुठला आहे आणि त्या इव्हेंट साठी लागणारा क्लास कुठला आहे. आणि फायनली थर्ड थिंग यू हॅव टू रिमेंबर इज दॅट आफ्टर जनरेटिंग द इव्हेंट ऑब्जेक्ट इट इज हँडल्ड बाय द लिस्नर अँड दॅट लिस्नर्स आर नथिंग बट ऍक्शन लिस्नर. ठीक आहे. मग बटन साठी तुम्हाला तीन गोष्टी, पहिलं बटनचा इव्हेंट कुठला जनरेट होतो, तो कुठल्या क्लासने हँडल होणार आहे आणि त्या ठिकाणी ऍक्शन परफॉर्म करताना तुम्हाला लिस्नर कुठला यूज करायचा आहे. लक्षात राहील. बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एक स्क्रीन शेअर करून दाखवतो. बघा दिसते का सगळ्यांना? Yes, sir. हिअर दीज आर दी इव्हेंट सोर्सेस. बघा हे सगळे तुमचे इव्हेंट सोर्सेस आहेत. कुठला कुठला, पहिला बटन आहे, सेकंड चेकबॉक्स, बटनच्या पुढे बघा जनरेट ऍक्शन इव्हेंट व्हेन बटन इज प्रेस, चेकबॉक्स जनरेट्स आयटम इव्हेंट, चॉईस जनरेट आयटम इव्हेंट, लिस्ट जनरेट ऍक्शन इव्हेंट, मेनू आयटम जनरेट ऍक्शन इव्हेंट, स्क्रोल बार जनरेट्स ऍडजस्टमेंट इव्हेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट म्हणजे तुमचं टेक्स्ट फील्ड आणि टेक्स्ट एरिया, दिस विल जनरेट दी टेक्स्ट इव्हेंट्स, and finally window, it generates the window event. तसं तुमचं कीबोर्ड असेल तर त्या ठिकाणी की इव्हेंट ऑकर होतो, माउस असेल तर माउस इव्हेंट ऑकर होईल. ठीक आहे. सो ऑल दीज आर दी इव्हेंट सोर्सेस. हे काय असतं तुमचे इव्हेंट सोर्सेस. ठीक आहे. आणि तुमचे इव्हेंट लिस्नर्स बघा त्या ठिकाणी तुम्हाला हे सगळे इव्हेंट क्लासेस आहेत. ते काय तुमचे इव्हेंट क्लासेस, ऍक्शन इव्हेंट, ऍडजस्टमेंट इव्हेंट, कंपोनेंट इव्हेंट, कंटेनर इव्हेंट, फोकस, इनपुट इव्हेंट, आयटम इव्हेंट, की इव्हेंट, ऑल दीज आर दी इव्हेंट क्लासेस. हे तुमचे सगळे इव्हेंट क्लासेस आहेत. ठीक आहे. अँड द इव्हेंट लिस्नर्स, प्रत्येक क्लास, कुठल्या क्लासला कुठला लिस्नर आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. ठीक आहे. ऍक्शन इव्हेंटला लिस्नर कुठला यूज केला जाईल, ऍक्शन लिस्नर. माउस इव्हेंटला दोन लिस्नर्स आहेत, एक तुमचा माउस लिस्नर आणि दुसरा तुमचा माउस मोशन लिस्नर. वन इव्हेंट इज हँडल्ड बाय मल्टिपल लिस्नर. एक इव्हेंट मल्टिपल लिस्नर्स हँडल करू शकतात. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल माउस इव्हेंट इट इज हँडल्ड बाय आयदर माउस लिस्नर और माउस मोशन लिस्नर. ठीक आहे. त्यानंतर माउस व्हील इव्हेंट इट इज हँडल्ड बाय माउस व्हील लिस्नर. की इव्हेंट की लिस्नर आहे, आयटम इव्हेंट आयटम लिस्नर, टेक्स्ट इव्हेंट टेक्स्ट लिस्नर, ऍडजस्टमेंट लिस्नर. ऑल दीज आर दी हॅविंग युअर, प्रत्येक इव्हेंटला तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रत्येक इव्हेंटला तुम्हाला लिस्नर असणार आहे. ठीक आहे. लक्षात राहील. सो व्हाईल हँडलिंग द इव्हेंट, कुठलाही इव्हेंट हँडल करताना तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. बघा पहिला व्हॉट इज द इव्हेंट सोर्स. ठीक आहे. अँड दिस इव्हेंट सोर्स will generate which type of event, which type of event. ठीक आहे. इव्हेंट जनरेटेड, कुठल्या टाइपचा इव्हेंट जनरेट करणार आहे, इव्हेंट सोर्स तुमचा कुठल्या टाइपचा इव्हेंट जनरेट करणार आहे. ठीक आहे. थर्ड थिंग, this event generated, this is nothing but it will create an object.
तो काय तयार करतो या ठिकाणी ऑब्जेक्ट तयार करतो. ठीक आहे राईट. And finally this object it is handled by the event class. तो कोण करतो त्या ठिकाणी इव्हेंट क्लास हँडल करतो. and action is to be performed by event listener by using methods. आता ऍक्शन परफॉर्म करायची म्हणजे आपल्याला काय करायचंय वेगवेगळ्या मेथड्स त्या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू हँडल द इव्हेंट. पहिला इव्हेंट सोर्स कुठला आहे तो कुठला इव्हेंट ऑब्जेक्ट जनरेट करणार आहे त्यासाठी कुठला इव्हेंट क्लास लागणार आहे आणि त्या इव्हेंट क्लास किंवा ऍक्शन परफॉर्म केल्यानंतर तुम्हाला कुठल्या लिस्नर यूज करायचा आहे जेणेकरून तो इव्हेंट तुमचा हँडल केला जाईल. ठीक आहे. लक्षात राहील. कुठल्या कुठल्या टाईपचे इव्हेंट आहेत ते तुम्हाला आता सांगितलंय ते प्रत्येक इव्हेंट आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत. ठीक आहे.